नाम श्री वाहेगुरु जी दोहरा। अब जावह पुन आइय है कै अपने धाम। सुन लहना हर ख्योर दे ज्यों आमे खोए आम। अब जावह पुन आइय है कै अपने धाम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु स्वरूप गुरु सवारे गुरु प्यारे सतगुरां दे साजे नवाजे गुरु का खालसा साध संगत माई भाई जी। धन हन कलगीधर साहिब सच्चे पातशाह महाराज। दीन दुनिया दे राखे लोक परलोक विच पत रखण वाले सच्चे पातशाह महाराज अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ अमृत ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ करके अमर कर देण वाले कितने ही परोपकार सतगुरां दे संसार विच हर मनुख अपने भले दी सोचदा है, अपने सुखां नूं लोचदा है। धन कलगीधर पातशाह महाराज जिन्हां दे मन विच चाओ सी पंथ बसे मैं उजड़ा मन चाओ कनेरा। खालसे पंथ पुत्र नूं सारे संसार दीयां खुशियां देण वास्ते धन कलगीधर साहिब सच्चे पातशाह महाराज ने सारे संसार दे दुखां नूं अपनी झोली विच पवाया। सारा परिवार वार के अमर खालसा जिहड़ा सी उस नूं प्रगट कीता सच्चे पातशाह महाराज ने। ऐसे सतगुरां दे किहड़े किहड़े परोपकार जिहड़े याद कीते जाण, कहे जाण, कथे जाण, कथन कहण ते न्यारे है जो कलगीधर पातशाह महाराज कृपा कर रहे है। अपने चरनां विच बैठण दी थां दित्ती है, सोहणे दर्शनां दा सुभाग प्राप्त हो रहा है। ये भी सतगुरां दा एक बहुत वड्डा भारी परोपकार है। गुरां दे परोपकार तो बिना इह जे सुहावणे समय प्राप्त नहीं हुंदे। गुरु कृपा करते है अपने जान के तां अपने चरनां नाल जोड़ते है, अपने गोदी विच बिठाउंदे है, प्यार करते है, लाल डडाउंदे है। सारी गुरु की संगत माई भाई बड़भागे हो रहे हो सच्चे पातशाह महाराज के चरण परस के दर्शन सोहणे करके नितनेम की मर्यादा अनुसार सतगुरां दे दरों घरों बरसाए होए सिंह साहिब जी ने देगां दे भोग सतगुरां नूं लवाए है। उपरंत नितनेम अनुसार सतगुरां दे पावन पवित्र तख्त साहिब जी ते जो गुर इतिहास की कथा विचार गुरु की संगत नूं सरवण करवाई जाती है उस दी आरंभता हो रही है। धन श्री गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह महाराज कल तारण गुरु नानक आया कलयुगी जीवां नूं ते कलू दे युग नूं तारन वास्ते सतगुरां दा अवतार होया है। ऐसे गरीब नवाज पातशाह महाराज मेहर कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। करतारपुर साहिब दी पावन पवित्र धरती रावी दरिया का किनारा है जिथे सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह महाराज अपना आसन लाया होया। सारे परिवार सहित संगतां सहित रहिंदे नगर वस गया है। आप सच्चे पातशाह महाराज खेती करते है, वाही करते है। जो समा कलयुगी जीवां वास्ते सच्चे पातशाह महाराज ने निर्धारित किया सी जीवां नूं तारन दा भला करन दा, उस समय विचों अंदाजा तकरीबन 14 क साल श्री गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह महाराज ने करतारपुर साहिब आखिरी समा लगातार बतीत किया है। इत्थे गुरु की संगतां आउंदियां महाराज के दर्शन करदियां। गरीब नवाज सच्चे पातशाह महाराज आईयां होईयां संगतां दा भला करदे, परोपकार हित उपदेश बख्शिश करदे। दोवें वेले दीवान सजदे, पहर रात रहिंदियां संगतां उठ के इशनान की क्रिया करदियां। कीर्तन की आरंभता हो जाती।
ਕੀਰਤਨ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਪਰੰਤ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਨਿਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਅਜੋਕਾ ਨਾਂਗਾ ਦੀ ਸਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਬਲੋਚਾਂ ਦੀ ਧਾੜ ਉਹ ਡਕੈਤ ਡਾਕੂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਗਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਸਰਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਜਥਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਗ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਜਥੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹਨ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਘਰ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਵੋ, ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਵੋ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤਪਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਣਗੇ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਉਧਰ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਹੈ। ਮਨ ਬਹੁਤ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਇਆ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਵੱਡੀ ਅਵੱਗਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ। ਆਪ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਪੁਰਖਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਗਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਖਡੂਰ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਲਹਿਣਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਾਹਦਾ? ਲਹਿਣੇਦਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੋੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਦੇਣਦਾਰ ਅੱਗੇ ਨਿਊ ਕੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਅਸਾਂ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਇਹ ਬਾਚਨ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਪਰੰਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ।
ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਐਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਹਿਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ, ਪੁਲ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਜਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਜਲ ਪੁਲ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਹਿਣ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਡੋਨਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛਕਾਂਗੇ ਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਉਹੀ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ, ਸੁਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੋਹਰਾ। ਅਬ ਜਾਵਹੁ ਪੁਨ ਆਈਐ ਹੋਇ ਕੈ ਆਪਣੇ ਧਾਮ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਪੁਰਖਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਨ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁਰਖਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੋਨ ਲਹਿਣਾ ਹਰ ਖਿਓਰ ਦੇ ਜਿਉ ਆਵੇਂ ਖਵੈ ਆਮ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਚਨ ਸੁਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਛਕਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਛਕਣ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਭਿਆਨਕ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਰ ਮਾਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਛਾਉ ਪਏ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤਰ ਜਾਮੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਹਾਰੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਚਿਤ ਵਿਚਿਤ ਜਾਣੇ ਸੁਆਮੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦੇਣ ਨਗਰ ਘਰੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਇਸ ਸਿਰ ਧਰ ਕਲੁਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੱਥ ਬੰਦ ਪਦ ਕੇਨੇ ਬੰਦਨ। ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਹੋਏ ਬਿਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੇ ਆਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਸੋ ਵਾਕ ਅਲਾਵਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਘੰਟੀਆਂ ਟੱਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫੋਨ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਸੋ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹੈ ਮੇਰੇ। ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੰਗਾ ਬਈ ਭਰਾਓ ਸਾਥੀਓ, ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹੈ।
ਮਨ ਇੱਛਾ ਘਰ ਮੁਰਨੇ ਤੇ ਕੇਰੇ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਿਸਮਾਏ ਸਾਥੇ ਸੁਨ ਬੈਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਾਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿਨ ਲਗੇ ਕਿਉਂ ਜਾਵੋ ਐਨਾ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਚਲਤ ਅਬ ਜਵਾਲਾ ਭਵਨਾ। ਤੇ ਜਵਾਲਾ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਹ ਸੰਗ ਕੋ ਮਾਲਕ ਕਉਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਨੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਦੋਹਰਾ ਸੁਨ ਲਹਿਣਾ ਪੁਨ ਬੋਲਿਓ ਜਿਸ ਹੇਤ ਜਵਾਲਾ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾਓ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਕਾਰਜ ਪੂਰਨ ਪਇਓ ਸ਼ਾਂਤ ਭਏ ਚਿਤ ਆਏ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਉ ਪਏ ਪੁਨ ਸੰਗੇ ਬੂਝਤ ਹਿਤ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਮ ਕੋ ਸ਼ਾਂਤ ਭਏ ਇਹ ਥਾਏ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ? ਮਾਨਵ ਸਰਬ ਸੰਗ ਜੋ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕੌਣ ਹਾਲ ਇਨ ਦੇਹੋ ਬਤਾਏ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਰ ਵਾਰ ਸੰਗ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਕੌਣ ਸਾਡਾ ਬਾਲੀ ਵਾਰਸ ਹੈ? ਲਹਿਣਾ ਕਹੇ ਅਬ ਜਵਾਲਾ ਜਾਵਹੁ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਭਵਨ ਪਰਸ ਕਰ ਇਹ ਥਲ ਆਵਹੁ। ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚਰਨ ਪਰਸ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਨਿਜ ਨਿਜ ਤਾਰੇ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ, ਦਰਸਾਹੋ ਸਤ ਗੁਰ ਦਰਸ ਦੁਖਾਰੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੇਵੀ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤਬ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਸਾ ਤੁਮਰੇ ਪੂਰਾ ਹੈ ਸਭ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗੀਓ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਭੌਣ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸ ਜਾਵੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਉਂ ਕਹੇ ਬਿਦਾ ਕੇਨ ਤਿਨ ਸੰਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀ ਸੰਗ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਇਓ ਸੰਗ ਜਵਾਲਾ ਸ ਉਮੰਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੰਗ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਈ। ਦੋਹਰਾ ਆਇਓ ਆਪ ਖਡੂਰ ਮਹਿ ਕਿਹ ਸੋ ਬੋਲ ਨ ਬੈਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨ ਐਸਾ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਸੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਵ ਲਾਗੇ ਗੁਰ ਚਰਨ ਕੇ ਬਦੇ ਚਾਹੇ ਦਿਨ ਰਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਵੀ ਐਸਾ ਜਿਵੇਂ ਅਮਲੀਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਬਿਨ ਅਮਲੇ ਅਮਲੀ ਮਰ ਜਾਈ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਹਰ ਬਿਨ ਹਮ ਮਰ ਜਾਤੀ। ਅਮਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ, ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਉ ਪਏ ਆਏ ਲੋਕ ਸਭ ਬੋਝਤ ਪਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆਏ,
ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਮ ਤਾਉ ਜਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉ ਮਾਰਗ ਤੇ ਹਟ ਕਰ ਆਏ। ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਨਿਜ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਦੇਹ ਬਤਾਏ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਥਾ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਲਹਿਣੇ ਕਹਿਓ ਨਾ ਅਬ ਕੇ ਗਇਓ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਗ ਬਿਦਾ ਕਰ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਓ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਨੂੰ। ਸੁਨ ਲੋਕਨ ਯੋ ਤੁਸ਼ਨ ਕੇ ਨੰ। ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਚਨ ਸੁਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਔਰ ਭੇਦ ਕੋ ਨਹਿ ਚੇਨੰ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਆਦਿਕ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਿਜ ਨਿਕੇਤ ਮਹਿ ਬੈਠਿਓ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਿਸ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਕਛੁ ਅਲਾਏ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤਿਸ਼ੈ ਹਿਰਦੇ ਬਿਖੈ ਉਦਾਸੇ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਏਕ ਨਿਸਾ ਨਿਜ ਬਸੋ ਆਵਾਸੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ। ਦੋਹਰਾ ਤਰਫਤ ਭੇ ਪੁਨ ਸਾਰ ਪੁਨ ਉਠ ਕੇ ਨੋ ਅਸ ਕਾਮ। ਰਾਤ ਜਾਗਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਰਹੋਂ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਅੱਗ। ਇੱਕ ਵਿਛੋੜਾ ਦੁੱਖ, ਇੱਕ ਭੂਖ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਗਦਵਾਰ ਜਮਦੂਤ, ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ, ਜਦ ਹਰਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀਤਾ, ਚਰਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਰਾਵਣ ਉਡਾ ਕੇ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਲక్ష్మణ ਨੇ ਮਸਾਂ ਹੀ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾਸਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ, ਨਾਸਕ ਦਾ ਹੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੇ ਜਲ ਦੇ ਜੀਵ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰ ਉੱਠਿਆ, ਜਲ ਦੇ ਜੀਵ ਤੜਫ ਤੜਫ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਇੰਨੀ ਬਿਰਹੋਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ, ਬਿਰਹੀ ਜੇ ਔਰ ਸੁਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਰੇ ਫਲ ਫੂਲ ਪਲਾਸ। ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਜਲ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਬਿਰਹੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਜਲ ਮਾ ਉੱਠਦਾ ਗਾ। ਇੰਨੀ ਅਗਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਐਂ ਹੀ ਜਾਗਦਿਆਂ ਕੱਟੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਵਖਤਿਓਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੱਲ ਪਏ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਭਾਰ ਸਵਾ ਮਨ ਲਾਉਨ ਕੋ ਕਾੜ ਲੈਨ ਨਿਜ ਧਾਮ। ਅਤੇ ਸਵਾ ਮਣ ਪੱਕਾ ਲੂਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੂਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਨਿਆਮਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੇ ਲੂਣ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਇਹਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੂਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੂਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਲੂਣ ਬਣਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਣ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਤੇ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਖੱਚਰਾਂ ਤੇ ਛੱਟਾਂ ਲੂਣ ਦੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਧਰ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਜਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੰਨੇ, ਕਪਾਵਾਂ, ਅੰਬ, ਅੰਗੂਰ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਪਏ ਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜ। ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਗ ਲਾਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਲੇ ਗਏ ਲਾਹੌਰ। ਇਹ ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੋਕਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਪਾਵੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੰਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਮੰਜੇ ਦੇ ਪਾਵੇ ਵੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਗੁੜ ਦੇ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਜਾਣੀ ਇੰਨਾ ਗੁੜ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਵੀ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ। ਲੂਣ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਹ ਰਿਵਾਜ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਲੂਣ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਝਾੜੂ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਲੂਣ ਦੀ ਭੇਟਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਪਾਉਣੀ, ਆਟਾ ਪਾਉਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਾਸ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੁਮਾਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਜ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸੋਹਣੇ ਫੱਬਦੇ, ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੈਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ, ਵਿੱਚੇ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਮਾਇਆ ਨਾਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾ ਦਈਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਊਗੀ, ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋਊਗਾ। ਇਵੇਂ ਅੰਨੀ ਜੀ ਸਰਦਾ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਰੁਮਾਲਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰੁਮਾਲੇ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਇਆ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਘਿਓ, ਚਾਵਲ ਆਦਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਪੁੰਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, 1.25 ਮਣ ਪੱਕਾ ਲੂਣ ਚੱਕ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਚਾਉ ਪਏ ਭਗਨੇ ਸੁਤ ਆਵਾ ਛਨ ਤਾਹੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਭੈਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ। ਮਿਲਿਓ ਸੋਹੇਤ ਕੇਨ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮਿਲਿਆ ਭਾਣਜਾ ਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਹਿਤ ਸੋ ਕਹਿਓ ਕਾਜ ਆਸ ਕੇ ਜਾ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਕਿ ਘਰ। ਮੋਰ ਸਿਰ ਭਾਰ ਉਠਾਏ ਸੋ ਦੇ ਜਾਏ। ਇਹ ਭਾਣਜਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੂਣ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, 50 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਆਸਰਾ ਕਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁਕਾ ਦੇ ਇਹ ਲੂਣ। ਸੋ ਬੋਲਿਓ ਮਾਤੁਲ ਜੇ ਸੁਣੀਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਕੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਾਚਨ ਸੁਣੋ, ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਬਾਹੋ ਮਾਨਵ ਤੁਮ ਆਇਸ ਮਨੀਏ। ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ, ਨੌਕਰਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਿਨ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਚ ਵਾਵਹ ਭਾਰਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਲੂਣ ਚੱਕਦੇ ਹੋ? ਇੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਹੈ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਓ ਇਹ ਲੂਣ। ਦੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਕਰੋ ਨਿਜ ਕਾਰਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਲੂਣ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੋ, ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਲੂਣ। ਇਉ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਮੁਝ ਸਿਰ ਦੇ ਜਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੂਣ ਮੈਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦੇਵੋ, ਮੈਂ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਹ ਲੈ ਚਲੋ ਤਾਹੇ ਗਮ ਨੇ ਜਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ
ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੂਣ ਲੈ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਨਿਜ ਸਿਰ ਪਰ ਨਹਿ ਭਾਰ ਉਠਾਵੋ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੂਣ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਚੱਕੋ। ਇਹ ਤੁਮ ਉਚਿਤ ਨਹਿ ਦੁੱਤ ਪਾਵਹੁ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਤਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੂਣ ਚੱਕਣਾ, ਭਾਰ ਚੱਕਣਾ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਕਹਿ ਲਹਿਣਾ ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੋਨ ਮਹਿ, ਜੇ ਕੁਛ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ। ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਣਜਾ ਭਈ ਜੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਲੇਵਹਿ ਤੂੰ ਕਹਿ ਨਹਿ, ਕਿਧੋਂ ਦੇ ਕਿਸ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵਸਤੂ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੂਣ ਦੇਂਗਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਚਾਉ ਪਈ ਸਮਝੋ ਇਸ ਬੇਦ ਹਿਰਦੇ ਮਜਾਰਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬਾਚਨ ਹੈ ਤੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝ। ਤੂਰਨ ਉਚਵਾਵਹੁ ਸਿਰ ਭਾਰਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾ ਮਣ ਲੂਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਖਾ ਦੇ। ਇਉ ਕਹਿ ਲੀਨੋ ਸੇਸ ਉਠਾਏ। ਐਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਤੋਂ ਲੂਣ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਨਿਗਸਿਓ ਵਹਿਰ ਪਾਏ ਮਗ ਪਾਏ। ਤੇ ਐਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾ ਮਣ ਲੂਣ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਅਪਰ ਨਾ ਕਿਸ ਟੇਗ ਭੇਦ ਬਖਾਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਭਈ ਮੈਂ ਲੂਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਸ ਪਦ ਪੁਰ ਕਰਤਾਰ ਪਿਆਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੱਟ ਦੇਣੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਕ੍ਰਮ ਕਰ ਤਹਾਂ ਪਹੁੰਚਿਓ ਜਾਏ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਗਰ। ਸ਼ੇਰੇ ਨਾਨਕ ਜਹ ਭਵਨ ਸੁਹਾਏ। ਐਸੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜੋ ਉੱਚ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਭਵਨ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵਹਿਰ ਕਿਦਾਰ ਦੇਖਨੇ ਹੇਤਾ। ਸੋ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੋਤੇ ਬੇਦੇ ਕੋਲ ਕੇਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਾਧਨ ਸੁਲਖਨੇ ਕੇ ਟਗ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਪਹਾੜ ਉਤਾਰਿਓ ਦਿਨ ਟਿਕਾਏ। ਉਹ ਲੂਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 50 ਕਿਲੋ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬੂਝਣ ਲਗਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਸਾਈ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਕੇਤ ਦੇਸ਼ ਗਮਨੇ ਦੇਹ ਬਤਾਈ। ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕਹਾ ਸੁਲਖਣੀ ਕੋ ਤੂੰ ਅਹੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ? ਕਿਉਂ ਬੂਝਤ ਕਿਸ ਪੁਰ ਮਹਿ ਰਹੀ। ਕਿਹੜਾ ਨਗਰ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਆਇਆ? ਐ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਭਾਰ ਬਿਖੈ ਕਿਆ ਆਨਿਓ ਤੋਹੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਡ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਦੇਹ ਬਤਾਏ ਕਾਜ ਜੋ ਹੋਏ। ਜੋ ਵੀ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਸੁਨ ਕੈ ਲਹਿਣੇ ਗਿਰਾ ਅਲਾਏ। ਇਹ ਬਾਚਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੁਣੇ, ਅੱਗੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਰ ਲਵਣ ਕੋ ਹੈ ਇਹ ਮਾਏ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਭਾਰ ਪੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਲੂਣ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਨਿਓ ਭੇਟ ਦੇਨ ਕੇ ਕਾਜੇ। ਤੇ ਇਹ ਲੂਣ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕਰਹੁ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੂਣ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਖੋ ਇਹੋ ਨਿਕੇਤ ਕੇ ਮਾਹੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਲੂਣ ਅੰਦਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਤਿਨਹਿ ਬਤਾਵੋ ਜਾਵੋ ਪਾਹੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ?
ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਸੁਨ ਕਾ ਬਚਨ ਲਵਣ ਕੋ ਭਾਰਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੂਣ ਦੀ ਪੰਡ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਸੀ 50 ਸੇਰ ਦੀ, ਰਖਵਾਇਓ ਨਿਜ ਸਾਧਨ ਮਜਾਰਾ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਚਕਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਖਵਾ ਲਿਆ। ਕਹਿਓ ਕਿਦਾਰ ਧਾਨ ਕੇ ਜਹਵਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਖੇਤ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਚਾਵਲ ਦੀ ਫਸਲ, ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ 20 ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੀ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਝੋਨਾ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਵਲ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਧਾਨ। ਕਰਵਾਵੈ ਕਿਰਤ ਬੈਠੇ ਤਹਵਾ। ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਐ, ਸੰਗਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਐ। ਤਬ ਗਮਨਿਓ ਜਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਬਤਾਏ। ਜਿੱਧਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖੇਤ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਗਏ ਐ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਪੇਖਤ ਦੂਰ ਤੇ ਰਹਿ ਹੁਲਸਾਏ। ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਜੇ ਹੋਏ ਐ, ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਕੈ ਤਤਕਾਲਾ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਝਟ ਦੇਣੀ। ਪਰਿਓ ਪਾਏ ਪੰਕਜ ਧਰ ਭਾਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਨਿਤ ਆਵੇ ਚੇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਾਥਾ। ਅੱਗੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੇ ਪੁਰਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਹੀ ਕਰਤਾ ਵਸੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਆਸ ਕਹਿ ਤਰਿਓ ਸੇਸ ਪਰ ਹਾਥਾ। ਇਹ ਅਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਸ਼ਟ ਕੋ ਤਹ ਛੇ ਨ ਦੇਖੇ। ਐਸੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਉਪਜੇ ਹਿਰਦੈ ਬਿਸ਼ੇਖੇ। ਜਿਹੜੀ ਤਕਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪਸੀਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਤਕਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਧਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਆਪਨੋ ਤਨ ਮਨ ਜੋ ਸਰ ਬੰਸੇ। ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਸਰੀਰ, ਮਨ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਅਰਪਿਓ ਤ੍ਰਿਹਣ ਕੁਲ ਅਵਤੰਸ਼ੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਇਹ ਦਾਸ ਦੇ ਪਾਸ ਜੋ ਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਐਉਂ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਭੇਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ ਸੋ ਕਾਰਜ ਨਿਜ ਨਹਿ ਰਾਖਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲੈਣਾ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ। ਗੁਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੇ ਅਵਿਲਾਖਾ। ਤੇ ਬੜਾ ਅਵਲਾਸ਼ਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਚਾਹਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਮ ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਧਰਹਿ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਾਰ ਆਦਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਸਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਛ ਕਰਹਿ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲੈਣ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ। ਜੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਛੇੜ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਥਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸੁੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ, ਉਹ ਪੂਰਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੋਗ ਸੀ ਉਗੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਜਾਣਿਓ ਸਭ ਕੁਛ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇਰਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਚਰਨ ਧਿਆਨ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਨੇਰਾ, ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝਿਆ। ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ। ਸਭ ਸੇਵਕ ਤਹਿ ਕਿਰਤ ਕੋ ਕਰਹਿ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸੇਵਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਝੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਦੀਨ ਕੱਢ ਰਹੇ, ਡੀਲਾ ਕੱਢ ਰਹੇ, ਘਾਹ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਹਾਨ ਬਿਖੈ ਤੇ ਤ੍ਰਣਨ ਕਰਹਿ, ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਲੇ ਚੁਣ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਪੱਠਾ ਆਦਿ ਕੁਗਿਆ ਹੋਇਆ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਿਨ ਹੈ ਬੇਲੋਕਤ ਬੋਲਿਓ ਬੈਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਏਕ ਰੰਬੇ ਮੋਝ ਦੇਹ ਗੁਣ ਐਨਾ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਆ ਸੇਵਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਰੰਬੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਾਹ ਪੱਟਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਡੀਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦਾਸਨ ਸਾਥ ਕਰੋ ਕਿਰਤ ਇਹ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵਾਂ ਜੀ। ਸਫਲੇ ਹਵ ਹੈ ਸਗਰੇ ਦੇਹੇ, ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਹ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਹੱਥ ਇਹ ਪੈਰ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਣ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਿਨ ਸੇਵਾ ਤ੍ਰਿਗ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੋਰ ਨੇਫਲ ਕਰਨੀ। ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਤੇ ਲੋਕੋ ਪਿੱਟਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਜਿਉਂ ਜੰਮਦੇ ਹੋ, ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਲਾਹਣਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਖੁਰਪੀ ਰੰਬੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਆਸ ਕਹਿ ਲਾਗਿਓ ਕਰਨ ਨਿੰਦਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰੰਬੀ ਪਕੜ ਲਈ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀਲਾ ਕੱਢਣਾ, ਘਾਹ ਪੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਤ ਹੋਤੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹ ਥਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਕਠਿਨ ਕੰਮ, ਜਦ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀਲਾ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਬਾੜ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਆਮ ਤੇ ਕਹਾਵਤ ਬਣੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਰੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੱਟ ਸਾਧ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਝੱਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਧਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜ ਆ, ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਚੰਗਾ, ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖ ਦਾ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘੋਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਵਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਰੰਬੀ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਾਹ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਇੱਕ ਘਟ ਕਾ ਲਗ ਕਿਨੇ ਕਾਰਾ, ਆਇਓ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ, ਘੜੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਾਹ ਕੱਢਿਆ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪ੍ਰਭ ਬਿਲੋਕ ਕੈ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਕਿਰਤ ਤੋਝ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾ ਆਛੇ, ਇਹ ਪੁਰਖਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਘਾਹ ਪਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਧਾਨ ਉਖਾਰੈ ਪੇਖ ਨਿਜ ਪਾਛੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਘਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਝੋਨੇ ਦੇ ਧਾਨ ਦੇ ਇਹ ਧਾਈਆਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਪੱਟੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ। ਉਠ ਆਵਹੁ ਤੁਮ ਵਹਿਰ ਕਿਦਾਰਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਵੋ। ਆਪਰ ਬਤਾਵਹਿ ਕਰੀਏ ਕਾਰਾ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁਰਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੱਸਦੇ, ਆਹ ਛੱਡ ਦੇਵੋ, ਦੂਆ ਕੰਮ ਦੱਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਦੀਨ ਕੇ ਬੰਧਹ ਭਾਰਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀਨ ਪਟਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਝੋਨੇ ਤੋਂ,
ਇਹਦੀ ਪੰਡ ਬੰਨੋ। ले जावहो हित पशुन अगारा। ਇਹ ਪੰਡ ਬੰਨ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੋ। ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪਸ਼ੂ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਘਾਹ ਪੱਠਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਵੋ। लहणे आए वहर तत्काला। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। तिरण को बांध्यो भार विशाला। ਅਤੇ ਸੁੱਬੜ ਵੱਸ ਕੇ ਵੱਟ ਕੇ ਘਾਹ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। पंक नीर नुचरत जह माहे। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਝੋਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਕੜ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲਾ ਚੋਰਿਆ ਸੀਗਾ। लेन उठाए शेष पार ताहे। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਚਿੱਕੜ ਚੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਘਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਚੱਕ ਲਿਆ। जामा गार बहुमोला पहरियो। ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। पंक सांग सगरो तेह भरियो। ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲਾ ਘਾਹ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਾਣੀ ਚਿੱਕੜ ਘੁਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। नह शंका कुछ हृदय विचारे। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਚਿੱਕੜ ਗਾਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸੇਵਾ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਚੱਕਦੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਫਿਰਨਗੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਨਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਅਤਰ ਫਲੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੇਵਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਸੁਖ ਰਾਜ ਨਾ ਲਈਏ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੰਚਕ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ, ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ। ਗਮਨਿਓ ਭਾਵਨ ਭਾਰ ਸਿਰ ਭਾਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਚੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਠਾਂਡੇ ਹੋਤੇ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹ ਥਾਈ। ਅੱਗੇ ਪਸ਼ੂ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਿਨ ਆਗੇ ਤਰਣ ਦੇਨੇ ਪਾਏ। ਉਹ ਘਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ, ਮੱਝੀ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਦੇਖ ਸੁਲਖ ਨੇ ਮਨ ਬਿਸਮਾਨੇ। ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੌਤਕ ਦੇਖਿਆ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਗਾਰਾ ਮਿੱਟੀ ਚਿੱਕੜ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ। ਆਦ ਭੂਤ ਗਾਤ ਕਿਛ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਵੀ ਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੌਤਕ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸ਼ੇਸ ਬਾਦਨ ਕਰ ਪਗ ਪਟ ਸਾਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ, ਸੀਸ ਦੀ ਦਸਤਾਰ, ਪਗੜੀ, ਗਲ ਦਾ ਚੋਲਾ, ਜਾਮਾ ਆਦਿਕ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਰਹਿਓ ਪੰਕ ਲਾਗ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹ ਚਿੱਕੜ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੋ ਪਇਓ ਅਨਾਦਰ ਭੋਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਅਨਾਦਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮੇ ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਕੰਮੇ ਲਾਇਆ, ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮੇ ਕਾਹਦਾ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਬਸਤਰ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਿਤ ਕਰ ਆਇਓ ਹੋ ਤੋ ਸੋ ਦੂਰੇ। ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਉ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਂਝ ਬੇਦੇ ਕੋਲ ਕੇਤਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਏ ਦਾਸਨ ਯੁਗਤ ਨਿਕੇਤਾ। ਇਹ ਅਜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਦੇਖ ਸੁਲਖਣੇ ਬਚਨ ਬਖਾਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਰੋ ਨਿਰਾਦਰ ਮਨੁਜ ਮਹਾਨੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਤਮ ਪੁਰਖ ਆਜ ਜੋ ਆਇਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ
ਚੰਗੇ ਰਜਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਹੀ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਘਰ ਜਾਮਾ ਬਹੁ ਮੁੱਲ ਸੁਹਾਇਓ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਤਰ ਵੀ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਭਾਰੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਸਿਰ ਪੰਖ ਭਰਿਓ ਬਹੁ ਭਾਰੋ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਚੱਕੜ ਹੀ ਚੱਕੜ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਚਵਾਏ ਚੇਰ ਕਰ ਖੁਆਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਘਾਹ ਚਕਾਤਾ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਗਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਗਏ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ। ਗੁਣ ਖਾਨੇ ਸੁਨ ਬੈਨ ਉਚਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਚਨ ਸੁਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਪੰਖ ਸੰਗ ਭਰਿਓ ਭਾਰੇ, ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਏ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਚੱਕੜ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ। ਦੇਨ ਦੋਨੇ ਕਾ ਛਾਤਰ ਸੋ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਡ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਈ, ਘਾਹ ਦੀ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਛਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਰ ਨਾ ਇਹ ਸਾਮ ਜਗ ਮਹਿ ਬਿਓ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਨਾਲ ਦਾ ਦੂਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਯੋਗ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਛਤਰ ਟਿਕਾਇਆ, ਪੰਡ ਨਹੀਂ ਚਿੱਕੜ ਦੀ ਘਾਹ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪੰਕ ਜਾਨ ਤੁਮ ਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਵਾ, ਭਾਗਵਾਨ ਤੂੰ ਕਹਿੰਨੀ ਹੈ ਚਿੱਕੜ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਕੜ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੰਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਸਰ ਕੋ ਹਮ ਨ ਛਿੜਕਾਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰ ਛਿੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਅਬ ਤੁਮ ਦੇਖ ਖਰੋ ਤੁਮ ਨੇਰੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਹੀ ਨਾ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਤੋ ਕੇਸਰ ਛਿੜਕੇਰੇ, ਤੇ ਦੇਖ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੇਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਗੁਰ ਕਹਿ ਦੇਖਿਓ ਕਹਿ ਪ੍ਰਭ ਦੇਖਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਏ ਦੇਖਿਆ ਲਾਗੇ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਕੇਸਰ, ਦੇਖ ਲਾਗੇ ਹੋ ਕੇ। ਅੱਗੋਂ ਮਾਤਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੈਨੇ। ਤੁਮਰੇ ਗਾਤ ਤੁਮ ਲਖੋ ਅਲੇਖਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਤਕ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਿੱਕੜੀ ਦਿਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸਰ ਹੈ, ਜੇ ਕੇਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਜੀ ਕੇਸਰ ਹੀ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਦਾਰੁਨ ਕੇ ਮਾਹੇ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਬੜਾ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਹਿ ਨਰ ਬਹਿ ਬੁੱਢਤ ਜਾਹੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀਵ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਬਾਹੋ ਨਰ ਕੋ ਮਲਹ ਇਹ ਹੋਏ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਭਰੀ ਸੁਲੱਖਣੀਏ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਗੋਤੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਲਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਡ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਾਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਡ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰ ਕਰਹਿ ਭਵ ਸਾਗਰ ਜੋਏ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ ਇਹ। ਤੋਸ਼ਨ ਪਏ ਸੁਲਖਣੇ ਸੁਨ ਕੈ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਲਹਿਣਾ ਹਰਖਿਓ ਕਰੁਣਾ ਗੁਣ ਕੈ, ਇਹ ਜੋ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥੇ ਉਤਰਾਰਧੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਜੀ ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਰਣਨ ਨਾਮ 47ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ 47ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਇੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਤਖਤ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਭੋਗਣਾ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਕਥਾ ਸਾਰੀ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਹ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਉ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੀ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮੱਧ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਨਾਸੀ, ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ ਦੁਖ ਭੰਜਨ,
हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब, हे गोविंद हे गुण निधान झांकै सदा, हे अपरंपर हर हरे है पीहो मण, हे संत के सदा संग निधारा, हे ठाकर हों दासरो मैं, नानक दीजै नाम दान राखो हिय, आए प्रभ शरणागति कृपा निध, एक अखर हर मन बसत नानक होत, वाहिगुरु नाम जहाज चढ़े सो उतरे, जो शरदा कर सेवंदे गुरु बारे उदाहरण, कथा निदा व्रत होत है सुनो सो सिंह, नानक गुरु गोविंद सिंह जी सदा करें, नानक गुरु गोविंद सिंह जी सदा करें। एक ओंकार करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, आजुनी सैभं गुर प्रसाद जप, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, आजुनी सैभं गुर प्रसाद जप, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच।